सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज, प्राइम टाइम दा आगाज। अज गल करांगे इंतजार दी। इंतजार जो पंजाबी कर रहे ने, इंतजार एक चंगी खबर दा, इंतजार खुशखबरी दा। ते इस इंतजार नूं हुण कुछ घंटे ही बाकी ने। दरअसल 16 तरीक का दिन, शनिवार का दिन, जो एक महीना पूरा करन जा रही है भगवंत मान की सरकार पंजाब दे विच, ते एक महीना पूरा होने दे उत्ते कोई बड़ा ऐलान, खुशखबरी पंजाबियों के लिए लियाउण दा जिक्र किया गया। तो कुछ घंटिया का इंतजार है, फिर मिलेगी खुशखबरी। मान सरकार कल पंजाबियों को खुशखबरी देन जा रही है। मान सरकार को एक महीना पूरा हो रहा है, तो तुहानूं दस दिए कि शनिवार को मुख्यमंत्री मान कोई बड़ा ऐलान करनगे। तो हुण सवाल यही है कि बिजली मुफ्त वाला कोई ऐलान हो सकता है 300 यूनिट, या महिलावां को कोई तोहफा दे सकती है सरकार। खैर क्यास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, पर इस सब के विचाले इंतजार रहेगा कि आखिर ऐलान हुंदा की है। प्राइम टाइम अज असीं गल इसदी करांगे कि आखिर खुशखबरी किहड़ी होएगी। जो दिल्ली पहुंचे हुए सन राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के नाल मुलाकात हुई सी मुख्यमंत्री की, उस तो बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नाल भी मुलाकात हुंदी है। ते उत्थे खजाना मंत्री हरपाल चीमा भी उस मीटिंग दे विच मौजूद सन। तो उस मीटिंग दे विच करीब 2 तो 2.5 घंटे उत्थे रहे। तो उस तो बाद एक ट्वीट करके सीएम दे वल्लों ऐलान किया गया सी कि जल्द, बहुत वधिया मीटिंग रही है, तो जल्द पंजाबियां दे लई खुशखबरी लैके आवांगा, खुशखबरी देंगा। तो हुण खुशखबरी 16 तरीक को दी जानी, उन्होंने ऐलान खुद किया इस चीज़ का। तो हुण सवाल ही है कि खुशखबरी की होएगी। क्यास बहुत सारे ने, इंतजार खूब है। तो क्यासां दे विचाले जिक्र बिजली का हो रहा है। गर्मियों का सीजन बिल्कुल सिर दे उत्ते है और बिजली के बिल लंबे चौड़े हर साल आउंदे ने। इस बार की कुछ वखरा होने जा रहा पंजाब दे विच, इसका इंतजार है। तो एक वड्डी गारंटी सी महिलावां नूं लैके मान सरकार दे वल्लों जो चोणां तो पहला आम आदमी पार्टी ने की सी, वो सी कि 1000 रुपया पंजाब की हर महिला नूं, ताकि 1000 वाला तोहफा देन जा रही है सरकार, या फिर सरकार के पिटारे सीएम के पिटारे दे विच कुछ वखरा होएगा। 16 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जूगी ਤੇ ਨਾਲੇ जवाब मिल जूगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ हाँ भेजिया करो। ਜਿਹੜੀ चीज़ ਲਈ स्पैशलिस्ट ने हो, एजुकेशन ਲਈ, बिजली ਲਈ, ਹੈਲਥ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ। हाँ अफसर मैं अलाउ किया सी। तो मुख्यमंत्री के वलों तय किया गया कि 16 तरीक को खुशखबरी मिलन जा रही है पंजाबियों को, पर हर कोई बेसब्री नाल इंतजार कर रहे कि खुशखबरी किहड़ी होवेगी। बहुत सारिया दिक्कतां इस समय हैगियां ने सरकार के सामने, खास तौर पर असीं बजट को लैके जेकर गल करिए, क्योंकि पंजाब के सिर 3 लाख करोड़ के करीब कर्ज कहा जाता है, ताकि इस कर्जे के बोझ के विचाले कोई वड्डी सौगात पंजाबियों को मिलन जा रही है। खास तौर पर बिजली को लैके कुछ तस्वीरां असीं तुहानूं दिखाण जा रहे हैं, क्योंकि क्यासराइयां बहुत सारियां लग रही ने। तो इस क्यासराइयां दे विचाले हुण यह भी है कि आखिर की होएगा, कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलन जा रही है, या फिर महिलावां दे लई कोई तोहफा हो सकता है, या फिर कोई होर ऐलान हो सकता है। क्योंकि आम तौर पर जो पहला भी इस तरीके के सरकारों के वल्लों ऐलान किए जाते हैं, तो कई बार की होंगे कि जो सोचा जा रहा है, जिसके क्यास लगाए जा रहे हैं, उस तो बिल्कुल कुछ वखरा ऐलान कर दिता जाता है। 300 यूनिट इस करके जिक्र हो रहा बार बार, क्योंकि बिजली को लैके पिछले दिनों के सवाल उठे। तो सरकार के वल्लों कहा गया कि जल्द खुशखबरी मिलेगी। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के वल्लों भी कहा गया कि तुहानूं जल्द ही एक खुशखबरी मिल जा रही है। जिन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर दे विच हराया, डॉक्टर चरणजीत सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक ने, उन्होंने वल्लों तो कह दिता गया कि अप्रैल तो ही असी फ्री यूनिट वाला फार्मूला लागू करन जा रहे हैं, ताकि 300 यूनिट फ्री बिजली वाला ऐलान शनिवार को सीएम करन जा रहे हैं। या दूजे पासे कि सूबे की अद्धी आबादी को 1000 रुपये वाला तोहफा हर महिला को ऐलान करन जा रहे हैं सीएम, कि कदों ते किवें मिलेगा जेकर ऐलान हुंदा है। ते तीजी विंडो दे विच एक क्वेश्चन मार्क तुहानूं नजर आ रहा है। क्वेश्चन मार्क इस करके है, तीजी तस्वीर जिहड़ी देख रहे हो, क्योंकि होर कुछ भी हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी हो सकता है, वो जिहड़े किसान ने उन्हां दे लई भी हो सकता है, वो जिहड़े मुलाजम ने सरकारी उन्हां दे लई भी हो सकता है, जिहड़े कच्चे मुलाजम ने उन्हां दे लई भी हो सकता है, जो इंतजार कर रहे हैं भर्तियां दे उन्हां दे लई भी हो सकता है। ऐलान कुछ भी हो सकता है। तो इस करके क्वेश्चन मार्क है कि आखिर जिहड़ियां क्यासराइयां तो बिल्कुल कुछ वखरा होके सरकार करदी है जां नहीं। तो मान सरकार का एक महीना पूरा होने जा रहा है शनिवार के दिन 16 तरीक को। तो मान सरकार ने एक महीने के किहड़े बड़े फैसले लेने, असं उसका भी जिक्र करते हैं, कुछ ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं दिखावांगे।
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਹੈ। ਜੋ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਚਾਹੇ 2 ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। 35,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ। ਫੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 24,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਨਾ ਉਹ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ। ਉਧਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ 18 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨਰਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪੂਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। डिसाइड करेगी। राजा वड़िंग समा आउण ते जरूर दसेगा। कारगुजारी मैं अज कवां बिल्कुल अज दे मुताबिक लोकां दी उम्मीद दे मुताबिक हजे कारगुजारी ते खरा नहीं उतर रहे पर उन्हां कोले एक हैगा मुद्दा सवाल भी है कि हजे सानू समा घट होया। मैं चाहना कि उन्हां नू समा दिता जाए। कोई वड्डी पॉजिटिव डिवेलपमेंट 1 महीने दे विच इस सरकार दी नज़र नहीं आती। पहली तो गल है 1 महीना हो गया हाले कैबिनेट ही पूरी नहीं बनी। जे कैबिनेट ही पूरी नहीं बना सके तो बड़ा वड्डा प्रश्न मार्क है। दूजी गल कि जेड़े वादे कीते सी, चाहे केजरीवाल साहब ने सी, चाहे भगवंत मान जी ने कीते सी कि बनदियां सारी पहली स्याही दे नाल असी 1000 रुपये बीबियां नूं देंगे, 300 यूनिट बिजली दे माफ़ करांगे, होर गारंटियां सी। हाले तक किसी का धुआं नहीं निकलिया। पंजाब की जिहड़ी जनता है वो अपने आप को ठगिया महसूस कर रही है और केवल इन्ना ही नहीं, इस तो इलावा मैं समझदा है कि जिस तरह के हालात पिछले दिनों के अंदर आपां नूं देखण नूं मिले हैं कि पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स नूं दिल्ली के मुख मंत्री केजरीवाल बुला रहे हैं और उहदे नाल एक होर बहुत वड्डा प्रश्न जिहड़ा इस सरकार ते खड़ा हो रहा है कि जिहड़ी ये पंजाब की सरकार बनी है उहदे च पंजाब चलाउण की कैपेसिटी ही नहीं हैगी।
ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 10 ਏਕੜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਿੱਲ ਲਗਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖੂਬ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਆਰਪੀ ਲੀਡਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਮੁੜੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਰਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ
ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਰਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਅਮਰੀਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੇਖੜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ ਤੇ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਬਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਚੁਣਾਵ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਲਈ? ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਨਬਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਖਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੇਖੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆਗਾ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਲੀਗਲ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਲੀਗਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਐਮਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਐਮ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਜੀਰਕਪੁਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 15, 18 ਜਾਂ 20% ਇਸ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੀਮ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਏਗੀ, ਭੇਜੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋਈ ਜਾ ਪਈ। ਹਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਐਤਕੀ? ਕਣਕ 6 ਏਕੜ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਝਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ। ਝਾੜ 10-12 ਮਣ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਦਾਣਾ ਇਤਕੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੀਕ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਫਸੀਆਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਦਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੇਚਣੀ ਉਨੀ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕਣਕ ਨਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਣਕ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੂਗਾ। ਤੇ ਝਾੜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ? ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ? ਝਾੜ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ 45-50 ਮਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 45 ਤੇ 50 ਬਸ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ? ਇਹ 15 ਮਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਰਗੜਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਮਣ ਜਾਂ 30 ਮਣ ਨਰਮਾ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਆਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਣਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਣਕ 20% ਘਟ ਗਈ। 20 ਤੋਂ ਉਧਰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਡਟ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਕੁਛ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲੀ ਹੋ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਟ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖੁਦ ਵੇਚੇਗਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ 2000 ਦੀ ਔਰ 2200 ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ 3500 ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ 1400 ਕਮਾਓ। ਜੇ 1/3 ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ 400 ਤੇ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2000 ਵਾਲੀ 3500 ਨੂੰ ਵਿਕੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹ 3000 ਦੀ 7000 ਨੂੰ ਵਿਕੂ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 50 ਨੂੰ ਵਿਕੂ, ਅਦਰਕ 25 ਦਾ 150 ਨੂੰ ਵਿਕੂ।
ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਝਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਕਣਕ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਕਲੈਮਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੇਚਰ ਕਲੈਮਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਰਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ। 500 ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਹਾ ਲਾਲ ਚੂੜਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਅੰਤ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਗੋਹੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਦਿੱਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਡਾਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਟੱਕਰੇ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਦੋਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਦੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਖਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵਵਿਆਹੁਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਇਹ ਘੁੜਸਵਾਰ, ਇਹ ਘੁੜਦੌੜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਨਗਾੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੂਬ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੂਬ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਤਾਂ 3 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਛਾਉਣੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹੱਲਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਦੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਇਓਕਾਮ 18 ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ 18 ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ 18 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ 18 ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ DTH ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਸਪੋਰਟਸ 18 ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ YouTube ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। Looking forward to watching my sports heroes in their new home in India. All the best, Sports 18. I think it's great that Sports 18 is actually giving us the live feed of the BWF Thomas and Newberg Cup. I think these are big events where the entire world's top players are going to be present. Watch me have a candid chat with your favorite cricket stars only on Sports 18, your new home for your favorite sporting heroes. Hello and namaste to all the badminton fans in India. I am Kidambi Srikanth. Watch all the badminton action live on Sports 18, the new home of badminton India. Hello and namaste to all the badminton fans in India. I am PV Sindhu. Watch all the badminton action live on Sports 18, the new home of badminton in India. ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।